My name is P. Chandra Prakash Rao, lecturer in chemistry, Government Degree College, Lakshatpet. Today I am going to explain heterocyclic compounds. What is the meaning of heterocyclic compounds? Hetero means other than carbon atom. So, one of the carbon is replaced by oxygen, nitrogen, or sulfur. Those compounds are known as heterocyclic compounds. విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలు అంటే కార్బన్కు బదులుగా ఇతర పరమాణువులను చేర్చినప్పుడు ఏర్పడే ఉత్పన్నాలనే విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలు అని చెప్పబడతాయి. అంటే కార్బన్కు బదులుగా ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, సల్ఫర్ను చేర్చినప్పుడు విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలు ఏర్పడతాయి. వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హోమోలోగస్ అండ్ హెట్రోజీనియస్? Homogeneous and heterogeneous means homo means there are same atoms. Hetero means one of the atom is replaced by the oxygen or nitrogen or sulfur or other atoms. Homocyclic, there is a carbon, hydrogen bonded together in the cyclic form. For example, cyclopentane, cyclohexane, these are the homogeneous. In the case of cyclohexane, there is a carbon and hydrogen bonding is there, and carbon-carbon bonding is there. All 6 carbons are in the cyclic form. These are the homocyclic. But one of the carbon is replaced by nitrogen atom or oxygen or sulfur. Those compounds are known as heterocyclic compounds. సజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలు, విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలు. సజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలు అంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్ బంధం కార్బన్ కార్బన్ బంధాన్ని కలిగి ఉండి ఒక చక్రీయ నిర్మాణంలో ఉన్న కర్బన పదార్థాలనే సజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలు అని చెప్పబడతాయి. ఒక కార్బన్ పరమాణువు ఆక్సిజన్తో కానీ నైట్రోజన్తో కానీ సల్ఫర్తో కానీ ప్రతిక్షేపించినట్లయితే మనకు ఏర్పడే ఉత్పన్నమే విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలు. Homogeneous compounds are further divided to 2 types, alicyclic and aromatic. Alicyclic means cyclopentane, cyclohexane, there is no unsaturation. Aromatic means there is benzene, is an aromatic hydrocarbon. Cyclopentadiene is an unsaturated hydrocarbon. Naphthalene, aromatic hydrocarbon. Phenanthracene, anthracene, these are the aromatic. Furan, thiophene and pyrrole, pyridine, these are the aromatic heterocyclic compounds. Aromatic heterocyclic means one of the carbon is replaced by the oxygen, that is the furan. One of the carbon is replaced by the nitrogen, that is the pyrrole. One of the carbon replaced by the sulfur, that is thiophene. అంటే ఒక కార్బన్ పరమాణువు
ఆక్సిజన్తో ప్రతిక్షేపించినట్టయితే ఫ్యూరాన్ ఏర్పడుతుంది. నైట్రోజన్తో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే పిర్రోల్ ఏర్పడుతుంది. సల్ఫర్తో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే థయోఫీన్ ఏర్పడుతుంది. హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్లో మొదటిది పిర్రోల్ని తీసుకొని చూసినప్పుడు దాని యొక్క నామకరణ విధానము, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే భౌతిక ధర్మాలు, రసాయనిక ధర్మాలు, దాని యొక్క ఉత్పన్నాలు మరి యొక్క తయారీ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడడం జరుగుతుంది. ది ఫస్ట్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ is pyrrole. We can discuss about the nomenclature, physical properties, chemical properties, derivative of pyrrole and synthesis of pyrrole and applications. The heterocyclic compounds are used in pharmaceutical industry. Heterocyclic compounds may be natural or synthetic. అంటే విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలు మనకు ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లలో, ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్స్లోనూ ఇవి సహజ సిద్ధంగాను మరియు ల్యాబొరేటరీలో తయారు చేయబడతాయి. The heterocyclic compounds are further classified into 5-membered, 6-membered, 7-membered. 5-membered, that is pyrrole, only there is a one heteroatom is there, that is nitrogen. Furan, the heteroatom is oxygen. Thiophene, the heteroatom is sulfur. If there is more than one heteroatoms, there is 2 or 3, pyrazole, imidazole, oxazole. These are the 5-membered rings, 5-membered heterocyclic compounds. 6-membered. The well-known example is pyridine. Pyridine C6. The molecular form of pyridine C5H5N. One of the carbon is replaced by the nitrogen atom in the benzene ring. These compounds are known as pyridine. Another one is the 6-membered ring, piperidine. Pyridine and piperidine having the only one heteroatom. If 2 or more heteroatoms, that is the pyrimidine. These are the one of the example of 2 or more heteroatoms. 7-membered heterocyclic compounds and a condensed heterocyclic compounds, that is the indole, quinoline, isoquinoline. విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాల యొక్క వర్గీకరణ తీసుకున్నప్పుడు అవి 5-membered అంటే పంచపరమాణు వలయంలో, 6-membered అంటే షష్ఠ పరమాణు వలయ నిర్మాణాలు, 7-membered అండ్ కండెన్స్డ్ రింగ్స్. 5-membered అని తీసుకొని చూసినప్పుడు మనకు ఫ్యూరాన్, థయోఫీన్, పిర్రోల్ ఇవి యొక్క 5-membered విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలుగా చెప్పబడతాయి. ఫ్యూరాన్, థయోఫీన్, పిర్రోలలో ఒకే ఒక్క విజాతీయ పరమాణును కలిగి ఉంటుంది. అయితే 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విజాతీయ పరమాణులు కూడా కలిగి ఉండవచ్చు. 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విజాతీయ పరమాణులు కలిగి ఉన్న పంచపరమాణు వలయ నిర్మాణాలను తీసుకొని చూసినప్పుడు పైరజోల్, ఇమిడజోల్, ఆక్సజోల్, దీస్ ఆర్ ది 5-membered but more than 2 or more than 2. షష్ఠ పరమాణు వలయ నిర్మాణం మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు మనకు దీనికి మంచి ఎగ్జాంపుల్గా పిరిడిన్ను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బెంజిన్లోని ఒక కార్బన్ను నైట్రోజన్ పరమాణుతో ప్రతిక్షేపించినప్పుడు పిరిడిన్ ఏర్పడుతుంది. అదే పిపిరిడిన్ ఇది ఒక సంతృప్త వలయ, దీనిలో
ఒక కార్బన్కు బదులు నైట్రోజన్ పరమాణువు ఉంటుంది. అదే 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విజాతీయ పరమాణువులు కలిగి ఉంటే అవి పిరిమిడిన్స్ అని చెప్పబడతాయి. అదేవిధంగా 7 మెంబర్డ్ 8 మనకు కండెన్స్డ్ వలయాలను తీసుకున్నప్పుడు ఇండోల్, క్వినోలిన్, ఐసోక్వినోలిన్ వీటిని మనం కండెన్స్డ్ వలయాలుగా చెప్పబడతాయి. మనకి ఇక్కడ ఫ్యూరాన్, పిర్రోల్, థయోఫిన్లను తీసుకొని చూసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి నిర్మాణాలను చూస్తున్నాము. ఫ్యూరాన్ అంటే కార్బన్కు బదులు ఆక్సిజన్, పిర్రోల్ అంటే కార్బన్కు బదులు నైట్రోజన్, థయోఫిన్ అంటే కార్బన్కు బదులు సల్ఫర్. అదే 5 మెంబర్డ్ వలయంలో 2 నైట్రోజన్లు కలిగి ఉన్నట్లయితే పైరజోల్, 1 ఆక్సిజన్ 1 నైట్రోజన్ కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆక్సిజోల్. అదే 2 నైట్రోజన్లు మనకు 1 and 3 పొజిషన్లో ఉన్నట్లయితే ఇమిడజోల్. అంటే పైరజోల్కి ఇమిడజోల్కు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నైట్రోజన్ పరమాణువులు పక్కపక్కన ఉంటే పైరజోల్ అని, అదే 2 నైట్రోజన్ పరమాణువుల మధ్య ఒక కార్బన్ను కలిగి ఉంటే ఇమిడజోల్ అని చెప్పబడతావి. ది 5 membered rings having one of the carbon replaced by the oxygen, that is the furan, one of the carbon replaced by the nitrogen, that is pyrrole, one of the carbon replaced by the sulfur, that is the thiophene. The more than 2 or more than 2 heterocyclic heteroatoms, the one of the best example is pyrazole. The 2 nitrogens are adjacent and 1 oxygen 1 nitrogen is present, that is oxazole, and another one is the imidazole. The 2 nitrogens are separated by the carbon atom. ఈ విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనాలలో షష్ఠ పరమాణు వలయ నిర్మాణాలను మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు పిరిడిన్, పిప్పిరిడిన్ అండ్ పిరిమిడిన్స్, పైరజిన్. ది 6 membered heterocyclic compounds, one of the carbon is replaced by the nitrogen in the benzene ring, that is a pyridine. Another one is the a saturated heterocyclic ring, that is the piperidine. The 2 nitrogens are separated by carbon atom, that is the pyrimidine, and 2 nitrogens are separated by 2 carbon atoms, that is the pyrazine. Now 7 membered rings, oxypine, condensed rings, quinoline, isoquinoline. కండెన్స్డ్ హెట్రోసైక్లిక్ సమ్మేళనాలను తీసుకొని చూసినప్పుడు క్వినోలిన్, ఐసోక్వినోలిన్ వీటిని కండెన్స్డ్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్గా చెప్పబడతాయి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది పిర్రోల్. Pyrrole is a antimicrobial agent, anti-inflammatory drug, anti-cancer agent, anti-psychotic agent, anti-hypertensive agent, anti-convulsant, anti-malarial drug. So pyrrole is a 5 membered ring containing a nitrogen atom with the replace of the one of the carbon atom. అంటే పిర్రోల్ను మనం చూసినప్పుడు ఇది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గాను, యాంటీ మైక్రోబియల్ గాను, యాంటీ వైరల్ గాను, యాంటీ మలేరియల్, యాంటీ కన్వల్జెంట్, యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ నామిక్లేచర్ ఆఫ్ ది heterocyclic compounds. Here pyrrole, the nitrogen atom possess first priority 1 2 3 4 5, and another one the nitrogen immediate carbon is alpha carbon, the next carbon is the beta carbon. So here there is Arabic numbers and Greek numbers. The position of substituent may be specified in Arabic and Greek numbers. పిర్రోల్లో నైట్రోజన్ పరమాణుకు మొదటి ప్రాధాన్యతనిస్తూ దాన్ని 1 నెంబర్ గాను,
నెక్స్ట్ కార్బన్ 2, 3, 4, 5 చూపెట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గ్రీక్ నెంబర్స్లో మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు ఆల్ఫా బీటాలో సూచించడం జరుగుతుంది. ది 5-membered heterocyclic containing నైట్రోజన్ ది జనరల్ ఎండ్ విత్ ఓఎల్ఈ ఓల్ అంటే విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనంలో నైట్రోజన్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఓఎల్ఈ ఓల్ అనే పదంతో అంతం చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ ఇస్ ది ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పిరోల్? ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్ అండ్ volatile liquid. The boiling point is 131 degrees centigrade and melting point is minus 23 degrees centigrade. It turns to brown in the air and gradually rinsifies, slightly soluble in water. Pyrrole is a weakly basic in nature. Pyrrole relatively high boiling points due to the hydrogen bonding. The boiling point comparatively furan and thiophene. ది పిర్రోల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ మోర్ అండ్ మోర్. పిర్రోల్ యొక్క భౌతిక ధర్మాలను మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు ఇది ఒక బాష్పశీల పదార్థము. దీని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ 131 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది -21 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నీటిలో చాలా స్వల్పంగా కలుగుతుంది. బలహీన క్షార ధర్మాన్ని చూపుతుంది. పిర్రోల్ యొక్క బాష్పీభవన స్థానం అనేది ఫ్యూరాన్ థయోఫిన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. Aromaticity of pyrrole. Pyrrole itself, it is completely planar ring and the pyrrole having the 5 sp2 hybridized carbon atoms and one of the heteroatom having the lone pair of electrons. Due to this reason, the 4 carbon atoms, 1 electron remaining pz orbital, nitrogen having is 2 electrons in a p orbital. They overlap each other to form a cyclic ring. Due to this reason, it acts as aromatic. Due to the delocalization of electrons, it acts as a electrophilic substitution takes place at 2 and 4th position. డీలోకలైజేషన్ కారణంగా ఇది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలను చూపుతుంది. అది 2 మరియు 5వ స్థానంలోను. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ది పిర్రోల్. పిర్రోల్ ఈజ్ aromatic and more reactive than benzene. It gives electrophilic substitution reactions such as halogenation, nitration. It also undergoes diazotization and Riemann-Tiemann reactions. పిర్రోల్ యొక్క రసాయనిక ధర్మాలను మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు పిర్రోల్ యొక్క చర్యాశీలత బెంజిన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలను చూపుతుంది. సాధారణంగా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలకు హాలోజినేషన్, నైట్రోషన్, ఇది డైజోటైజేషన్ చర్యలలోనూ రీమన్ టీమన్ చర్యలను కూడా చూపుతుంది. Basic nature of the pyrrole. Pyrrole is a weak base. Protonation breaks the aromaticity and thus it is not a readily available. So, a pyrrole having the lone pair of electrons on nitrogen heteroatom, it accepts the proton. Due to the acceptance of the proton, it loses aromaticity. It converted to non-aromatic cation.
పిర్రోల్ యొక్క క్షార స్వభావాన్ని చూసినప్పుడు ఇది బలహీన క్షారత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే నైట్రోజన్పై ఉన్న జంట ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్ స్వీకరించడం ద్వారా నైట్రోజన్పై ధనావేశం వస్తుంది. ఈ కారణంగా ఇది తన అరోమేటిక్ స్వభావాన్ని కోల్పోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఆన్ పిర్రోల్, దట్ ఈస్ ద నైట్రేషన్, సల్ఫోనేషన్ అండ్ హాలోజినేషన్. అంటే పిర్రోల్పై ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలు జరుగుతాయి. అవి నైట్రోషన్ చర్యలు, సల్ఫోనేషన్ చర్య, హాలోజినేషన్ చర్య. పిర్రోల్ react with sodium sodamide, that is NaNH2 or KNH2 in presence of ammonia. In the substitution takes place at nitrogen atom. Here the pyrrole react with sodium or potassium in inert solvents. The hydrogen replaces with sodium or potassium. Formation of N-substituted pyrroles, that is pyrrole on react with ammonia in the methyl iodide. There is a N-methyl pyrrole, but it react with acetyl chloride, is N-acetyl pyrrole. పిర్రోల్ పైన హైడ్రోజన్ను ప్రతిక్షేపించడం ద్వారా ఎన్ ప్రతిక్షేపిత పిర్రోల్ ఉత్పన్నాలు ఏర్పడతాయి. ఎన్ ప్రతిక్షేపిత పిర్రోల్ ఉత్పన్నాలలో మిథైల్ అయోడైడ్ను ద్రవ అమోనియా సమక్షంలో చర్యజరపగా ఎన్ మిథైల్ పిర్రోల్ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మనకు ఎన్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్స్ను ఎసిటైల్ క్లోరైడ్తో చర్యజరిపితే ఎన్-ఎసిటైల్ పిర్రోల్ ఏర్పడుతుంది. డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ పిర్రోల్. సో పిర్రోల్ రియాక్ట్ విత్ ఫార్మాల్డిహైడ్, ఇట్ ఫార్మ్స్ 2-hydroxymethyl పిర్రోల్. పిర్రోల్ యొక్క ఉత్పన్నాలను మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు పిర్రోల్ను ఫార్మాల్డిహైడ్తో చర్య జరిపితే 2-hydroxymethyl పిర్రోల్ ఏర్పడుతుంది. హౌ టు సింథసైజ్ ది పిర్రోల్. పిర్రోల్ యొక్క తయారు విధానాన్ని మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ నార్ సింథసిస్. కండెన్సేషన్ ఆఫ్ అమైనో కీటోన్స్ విత్ carbonyl compounds first prepared by this method is NOR. That is a alpha amino ketone react with beta dicarbonyl derivative, we can get substituted pyrrole. నార్ పద్ధతి ద్వారా మనము పిర్రోల్స్ను తయారు చేయొచ్చు. అవి ప్రతిక్షేపిత పిర్రోళ్ళు. ఆల్ఫా అమైనో కీటోన్ను బీటా డైకార్బొనైల్ ఉత్పన్నాలతో చర్యజరపగా ప్రతిక్షేపిత పిర్రోల్ ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ మెథడ్, ఆల్ఫా కీటోన్స్ రియాక్ట్ విత్ బీటా కీటో ఎస్టర్ విత్ ప్రైమరీ అమైన్, we can prepare a substituted pyrroles. ఆల్ఫా కీటోన్స్ను బీటా కీటో ఎస్టర్లను మరియు ప్రైమరీ అమైన్తో చర్య జరిపినప్పుడు ప్రతిక్షేపిత పిర్రోల్స్ ఏర్పడతాయి. నెక్స్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, పోలనార్ సింథసిస్. We can easily prepare the substituted pyrrole with polymer synthesis. One of the reactant is 1,4-dicarbonyl compound react with primary amine. On the heating we can get substituted pyrrole. This is most important. This synthesis is known as polymer synthesis.
పాలిమర్ పద్ధతి ద్వారా విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనమైన పిర్రోల్ను తయారు చేయొచ్చు. 1,4 డైకార్బోనిల్ సమ్మేళనంను ప్రైమరీ అమైన్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకు ప్రతిక్షేపిత పిర్రోల్ ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ సక్సినమైడ్ను జింక్తో వేడి చేసినప్పుడు పిర్రోల్ ఏర్పడుతుంది. ది పిర్రోల్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఆన్ డిస్టిలేషన్ ఆఫ్ సక్సినమైడ్ in presence of zinc dust. We can get pyrrole. Furan react with ammonia in presence of alumina. We can get pyrrole. ఫ్యూరాన్ను అమ్మోనియాతో అల్యూమినియా స్టీమ్ సమక్షంలో చర్యజరపగా పిర్రోల్ ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ది by passing a mixture of acetylene and ammonia over red hot tube, we can get pyrrole. ఎసిట్లీన్ అమ్మోనియా మిశ్రమమును వేడి గొట్టాల గుండా పంపగా మనకు పిర్రోల్ ఏర్పడుతుంది. పిర్రోల్కు ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీని గల కారణము నైట్రోజన్పై జంట ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉంటుంది. ఈ జంట ఎలక్ట్రాన్లు సంకరీకరణంలో పాల్గొనని అంటే డీలోకలైజేషన్లో పాల్గొనడం ద్వారా ఇది స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది. ఈ కారణంగా ఇది ప్రోటాన్ను సులభంగా దానం చేయడం ద్వారా దీనికి ఆమ్ల స్వభావం ఉంటుంది. పిర్రోల్ ఇన్ అసిడిక్ నేచర్ బికాస్ ఆఫ్ a lone pair of electrons is participated in delocalization. Due to delocalization of lone pair of electrons, the pyrrole easily donate the proton. Due to this reason, this act as a acid. Thank you.